Hello all, welcome to our channel Crack CSIT with EVM. Today we are going to start programming with C++. Okay, syllabus பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நேத்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கொடுத்திருந்தேன் regarding the upcoming classes schedule. Okay, so அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க போயிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் as per that schedule இன்னைக்கு வந்து நம்ம C++ class 1 and for the members you will get the DSLGO unit mock test. Okay, so we will start the class. And the syllabus. First, நம்ம syllabus பார்க்கலாம். Programming with C++, starting language design and translation issues, elementary data types, object-oriented programming, basics of C++, functions, classes and objects, files and event handling. This is our syllabus. அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது language design and translation issues and elementary data types. Okay, so this is our today's class plan and total நான் வந்து C++க்கு 4 class allocate பண்ணியிருக்கேன். Okay, we'll Okay, so let us start with language design and translation issues. Okay, so in the topic என்னென்ன subtopics வருது programming language concepts, paradigms and models, programming environments, virtual computers and binding times, programming language syntax, stages in translation and formal transition model. இது ரொம்ப ஈஸி தான், நம்ம சீக்கிரமா பார்க்கலாம். Okay, so the first topic is programming language concept. So program na set of instructions that helps the computer to do a task that we know, right? And the set of instructions namukku script அப்படினு சொல்லலாம். Okay, it's also called script. So என்ன difference இது ரெண்டுமே? program அப்படினா வந்து நம்ம compilation பண்ணிட்டு execute பண்ணுவோம் by processor. Script அப்படினா என்ன பண்ணுவோம்? Python language மாதிரி script வந்து interpreter தான் வந்துட்டு execute பண்ண. நமக்கு தெரியும்ல, scripts are interpreted. Okay, programs are executed by the processor and whereas scripts are interpreted. So the language in the instructions எழுதுற language நம்ம programming language சொல்லுவோம். This is categorized into 3 types: machine level language, assembly level language and high level language. Okay, so இதில் languageல யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ள மெயினா அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா பேராமீட்டர் பாசிங். பேராமீட்டர் பாசிங் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ல யூஸ் பண்ணுவோம்ல. என்ன பேராமீட்டர் பாசிங் அப்படின்னா, arguments or parameters are used to transfer values from a calling function to the function being called, right? நம்ம ஒரு function call பண்ணும்போது calling functionங்கிற ஒன்று இருக்கு, called function இருக்கு. That means நான் a வந்து aங்கிற function நான் call பண்றேன். So this is calling function. இந்த a function வந்து வேற எங்கேயாவது எழுதி இருக்கும்ல. So this function has to be defined somewhere. So அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? Called function. Okay, calling function and called function. அது நம்ம program பார்க்கும்போது உங்களுக்கு clear ஆகும். Okay, if function B is invoked from function A, then A is known as the caller function. Okay, A இலிருந்து B ஐ invoke பண்றாங்கன்னா A யாரு? caller function இல்லனா calling function, and B is referred as the called function or calling function. Okay, so the values passed by the calling function to the called function are called actual arguments, and while the parameters defined in the called function is known as formal arguments. Okay, so நான் என்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நான் கால் பண்றேன். ஏங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் என்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து கால் பண்ணும்போது நான் கொடுக்கிற இந்த பேராமீட்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்? ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இதுதான் வந்து என்னோட ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நான் கால் பண்ணும்போது கொடுக்கிற வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அந்த ஃபங்க்ஷன்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம்ல, இது வந்துட்டு பாசிங் டு த ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எங்கேயாவது எழுதியிருப்போம்ல, அந்த எழுதியிருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன். ஓகே, இதுல பாருங்க, இப்போ வந்துட்டு எங்க நம்ம கால் பண்ண போறோம்? இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் பாருங்க, இதுதான் வந்துட்டு காலிங் ஃபங்க்ஷன், ரைட்? இங்க தான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றது, இதுதான் காலர். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கால்ட் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்க எழுதிருக்கு? இங்க இருக்கு. திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். ஓகே, திஸ் parameters are called formal arguments. Okay, hope it is clear. Now parameter passing models. Okay, இந்த parameter வேணா நம்ம different waysல வந்துட்டு பாஸ் பண்ணலாம்.
different models இருக்கு அது என்னன்னு பார்க்கலாம். Formal parameters follow one of three semantic models based on how they interact with actual parameters. Okay, based on formal parameters எப்படி வந்து actual parameters கூட interact ஆகுத டிபெண்ட் பண்ணி 3 விதமா வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணலாம். அதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். They can receive data from the actual parameter. They can send data back to the actual parameter. They can both receive and send data. Actual parametersக்கு பாஸ் பண்ணலாம். Actual parametersல இருந்து receive பண்ணலாம். அதே மாதிரி both formal and actual ரெண்டும் அங்கோட்டு அந்த பக்கம் சென்ட் பண்ணது இந்த பக்கம் ரிசீவ் பண்ணது ரைட் போத் கேன் டூ. இது நம்ம இந்த தியரிட்டிக்கலா படிக்கிறத விட நம்ம ப்ரோக்ராம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், அப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். ஓகே, ஸோ 3 விதமா பண்ணலாம். ஜஸ்ட் பாஸ் த வேல்யூ டு ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸ், இல்லைன்னா ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ல இருந்து வேல்யூ எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு ரெண்டும் அந்த போத் ரிசீவ் அண்ட் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை பேஸ் பண்ணி 3 மாடல்ஸ் இருக்கு. இன் மோட், அவுட் மோட், இன் அவுட் மோட். In mode அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? Receive, right? For receiving data only. Out mode means sending data only. In out mode means both receiving and sending data. So இந்த மோட் எல்லாம் தெரியாமையே நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம்ல. ஸோ நம்ம கால் பை வேல்யூ, கால் பை ரெஃபரன்ஸ் தானே நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது கால் பை வேல்யூ இன் மோடா, கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அவுட் மோடா, அப்புறம் இன் அவுட் மோடு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ, இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு ஒரு ஃபிகர் யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிறதுக்காக பார்த்தேன்னா மாடல்ஸ் வந்துட்டு இன் மோட் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, திஸ் இஸ் இன் மோட். இன் மோட் அப்படின்னா என்ன பார்த்தேன்னா, திஸ் இஸ் காலர். ஓகே, காலர் கால் பண்றாங்க. ஓகே, காலர் கால் பண்ணும்போது இது வந்துட்டு என்ன ஆர்குமெண்ட்னு சொன்னோம்? ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட். ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் இஸ் பாசிங் டு த கோலி, தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன். ரியல் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம பாஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன பண்ணுது? இந்த ரியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸை ரிசீவ் பண்ணுது, ரைட்? தட் இஸ் இன் மோட். பாருங்க, இன் மோட் மீன்ஸ் ஃபார் ரிசீவிங் டேட்டா ஒன்லி. இவங்க காலர் கிட்ட இருந்து டேட்டா ரிசீவ் பண்ணது, தட்ஸ் ஆல். திருப்பி கொடுக்க மாட்டோம், இங்கிருந்து ரிட்டர்ன் பண்றது இல்ல. தட் இஸ் இன் மோட். அவுட் மோட் அப்படின்னா இங்கிருந்து காலிக்கு போகுது, காலருக்கு வந்து போகுது, சாரி காலருக்கு வந்து காலி பாஸ் பண்றாங்க. தட் இஸ் அவுட் மோட். அதாவது ஃபார் சென்டிங் டேட்டா ஒன்லி. ஸோ நம்ம இங்கிருந்து எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம், காலர் எதுவுமே வந்துட்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து, ரியல் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து திஸ் ஒன், அதாவது நம்மளோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கிற நம்ம கால் பண்ணியிருக்கிற காலருக்கு டேட்டா பாஸ் பண்றாங்க. தட் இஸ் அவுட் மோட். தென் இன் அவுட் மோட் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டும், இங்கிருந்து இங்கேயும் போகுது டேட்டா, அதே மாதிரி ஃப்ரம் காலி டு காலர் ஆல்சோ டேட்டா போகுது. ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிறது 3 மாடல்ஸ், அதாவது எந்த மாதிரி நம்ம பாஸ் பண்ணலாங்கிறது படித்தோம். இதை பேஸ் பண்ணிட்டு ரியல் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் பாசிங் மெத்தட் பார்க்க போறோம். ஓகே, இந்த மெத்தடில் வந்துட்டு இட் மே யூஸ் this method, this model maybe in mode யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்லைன்னா அவுட் மோடு யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்லைன்னா இன் அவுட் மோடு யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஒவ்வொன்றும் அதோட ஃபங்க்ஷனை, கால் பை வேல்யூ வந்துட்டு இன் மோடு, கால் பை ரெஃபரன்ஸ் மோடு வந்து இன் அவுட் மோடு, அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் தான் நம்ம ரியலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பாசிங் மெத்தடு. இந்த பாசிங் மெத்தடில் நம்ம என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? இப்போ நம்ம 3 மாடல் படித்தோம்ல, 3 விதமாக வந்துட்டு பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் படித்தோம்ல. அது வந்து ஒவ்வொன்றிலும் நமக்கு தெரிஞ்சது இதுதான், கால் பை வேல்யூ, கால் பை ரெஃபரன்ஸ், நம்ம அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதில் வந்து ரியலாக உள்ள வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தான் நம்ம அங்கே படித்தோம். ஓகே, ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றிலும் என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலாம். கால் பை வேல்யூ நமக்கு எப்போவுமே தெரிஞ்சதுதான். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம, அதாவது நான் வந்து ஒரு கால் பண்றேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன்னா நம்ம சம் வேல்யூ வந்து சென்ட் பண்றேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு, ரைட்? தட் இஸ் கால் பை வேல்யூ. A copy of the actual parameter is passed into the procedure. Changes made inside the function do not affect the original variable. அந்த ஒரிஜினல் வேரியபிள் நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குது, அவ்வளவுதான். ஆனா வந்துட்டு நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, இப்போத்துக்கு அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வித் த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, தட் இஸ் கால் பை வேல்யூ. ஸோ நான் என்னோட வேல்யூ எந்த சேஞ்ச், ஒரிஜினல் வேல்யூ அப்படியே ப்ரிசர்வ் ஆகும். இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு சம் கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு அவுட்புட் வந்து அங்கேயே பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே,
now call by reference அப்படின்னா இதுக்கு நேர ஆப்போசிட். கால் பை ரெஃபரன்ஸ்ல என்ன பண்ணுது, நான் வந்துட்டு என்னோட வேல்யூ வந்து வேல்யூ இல்லை, நான் வந்து ஆக்சுவலி என்னோட மெமரி தான், என்னோட எங்க என்னோட வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோ அந்த அட்ரஸ் தான் நான் பாஸ் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த ஃபங்க்ஷன் அங்க கால்குலேஷன் பண்ணும்போது என்ன ரிசல்ட் அங்க என்னென்ன சேஞ்சஸ் அங்க பண்ணுமோ அது எல்லாமே என்னோட வேல்யூ என்னோட மெமரியில போய் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ மெமரியில் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆக்சுவல் டேட்டா இஸ் சேஞ்சிங். தட் இஸ் கால் பை ரெஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு புரியும் ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது இங்க பாயிண்டருங்கிற கான்செப்ட் வருது. அப்புறம் கால் பை ரிசல்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன பண்ணி காப்பி இஸ் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த ப்ரொசீஜர் டு த ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷன். அதாவது எக்ஸிக்யூஷனுக்கு அப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபார்மல், அதாவது காலர் நாட் காலர் கோலி கிட்ட இருந்து காலருக்கு வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ வந்து காப்பி வந்து வருது. ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு புரியும். இப்படி இது இந்த டெஃபினேஷனுக்கு நம்ம மறுபடியும் வரலாம். ஓகே, இப்போ இப்படி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு மேபி புரியாது. அதுக்கப்புறம் கால் பை வேல்யூ ரிசல்ட் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ். கால் பை வேல்யூ கால் பை ரிசல்ட்டும் கூட காம்பினேஷன் தான் இது. A copy is passed in and another copy is sent back out after the function completes. Combine call by value and call by result behavior. இது நீங்க இப்படியே படிச்சா போதும். இதுக்கு மட்டும் நான் ப்ரோக்ராம் வைக்கலாம். நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுக்காக நீங்க வந்து இது மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும், கால் பை வேல்யூ ரிசல்ட் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரிசல்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. That means a copy is passed in and another copy is sent back out after function completes அப்படின்னு ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மற்றது எல்லாமே வித் ப்ரோக்ராம் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்புறம் கால் பை நேம் அப்படின்னா இங்க கால் பை வேல்யூ வச்சு நம்ம கால் பண்ற மாதிரி நேம் வச்சுட்டும் கால் பண்ணலாம். ஓகே, அது என்ன பண்ணுங்கிறது ப்ரோக்ராம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் இந்த பேஜுக்கு வரும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கால் பை வேல்யூ நம்ம எப்பவுமே பண்றது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் கால் பை வேல்யூ, ரைட்? கால் பை ரெஃபரன்ஸை விட நிறைய பேருக்கு கால் பை வேல்யூ தெரியும்னு எனக்கு தோணுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இன் மோட். இங்க நம்ம என்ன மாடல் யூஸ் பண்றோம், இன் மோட். இன் மோட் அப்படின்னா கோழி கிட்ட இருந்து காலருக்கு காலர்ல இருந்து கோழிக்கு வந்துட்டு சென்ட் பண்றோம். பாருங்க, காலர் காலிக்கு வந்து சென்ட் பண்றதா இன் மோடும் படிச்சோம்ல. இங்க இருந்து சம் வேல்யூஸ் we are sending there, right? So this value will not be changed. புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, தட் இஸ் கால் பை வேல்யூ. நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க. ஓகே, நம்ம எப்பவுமே ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, எங்க மெயின் இருக்கு? ஓகே, இங்க இருக்கா? x ஈக்குவல் டு 10, y ஈக்குவல் 12 ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபங்க்ஷன் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஃபங்க்ஷன் அதோட நேம் என்ன? ஃபன் எக்ஸாம்பிள் இஜி அப்படின்னு தான் நேம் இருக்கு. இங்க நான் வந்துட்டு என்னோட ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸ் திஸ் ஒன் x and y is the actual parameters. அப்ப xல என்ன இருக்கு? 10, yல என்ன இருக்கு? 12. ஸோ நான் 10 and 12 என்ன பாஸ் பண்ண போறீங்க? 10 and 12ங்கிறது நான் பாஸ் பண்றேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது the control is going to here. ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் இங்க டைரக்டா இங்க வந்துடும். நேர எங்க இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணி ஓகே இங்க இருக்கா? ஓகே, ஸோ இங்க வந்துட்டு இது ரிசீவ் பண்றதுக்காக ரெண்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, a and b. ஸோ இந்த ஏக்கு போயிட்டு 10 ரிசீவ் ஆகும், பிக்கு போய் 12 ரிசீவ் ஆகுது. இன் மோட், ரைட்? ரிசீவ் ஆகுது. ஓகே, நான் இங்க என்ன நடக்குது? a equal to a plus b. a equal to a plus b. a plus equal to b means what? a equal to a plus b. So a equal to a plus a means what? 10 plus b. 10 plus 12 equal to 22. So a ட வேல்யூ என்னாச்சு? 22 ஆயிருச்சு. அப்புறம் வந்து இங்கேயே பிரிண்ட் பண்றாங்க, print a and b. So என்னன்னு பிரிண்ட் ஆகும் இங்க? 22. Then b யோட வேல்யூ என்ன? நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல. b யோட வேல்யூ என்ன? 12. 22 and 12 இப்படிதான் இங்க பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிட்டோம், அதோட முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்க க்ளோஸ் ஆயிருச்சா? மறுபடியும் கண்ட்ரோல் வந்துட்டு ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், ஆஃப்டர் திஸ் க்ளோசிங் பிரேசஸ் கண்ட்ரோல் இஸ் எகெயின் கம் பேக் டு திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் வரும். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆகுது. நவ் see the changes. இங்க வந்து என்ன நடக்குது? இங்க x and y நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம். இங்க xக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கும், yக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குங்கிறதா
நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இங்க வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ எந்த சேஞ்சுமே இல்ல. நம்மளோட ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் வில் நாட் கெட் சேஞ்ச். நவ் ஹியர் யூ வில் கெட் த ரிசல்ட் 10 and 12. இதுதான் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது. பிகாஸ் we are calling by value. Okay, we are just passing a value, that is we are copying. ஒரு காப்பி தான் சென்ட் ஆகுது தவிர நம்மளோட அட்ரஸ் நம்ம கொடுக்கல. அட்ரஸ் கொடுத்தாதான் வந்துட்டு வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து இன் மோடு. ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ. நெக்ஸ்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ். கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இன் அவுட் மோட் ரெண்டுமே நடக்கும். இன் அவுட் அங்க சென்ட் ஆகுது, அங்கிருந்து சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு நம்மளோட இதிலும் வந்துட்டு அந்த ரிசீவ் பண்றோம். தட் மீன்ஸ் நம்மளோட ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அதுதான் இன் அவுட் மோடு. ஓகே, ஸோ இன் அவுட் மோடில் வந்துட்டு கால் பை ரெஃபரன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும், டைரக்டா நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடலாமா? மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்தாச்சு. a = 15, p = 100. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்க எழுதில நான் கால் பண்றேன். ஓகே, திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஐ எம் கோயிங் டு கால். த ஃபங்க்ஷன் நேம் இஸ் ஸ்வாப் நம். ஸ்வாப் நம்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன். இங்க பாருங்க ஆம்பர்சன்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிருக்கு. the ampersand means what? we are the address ஸ்டோர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஆம்பர்சன்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்றோம், ரைட்? ஸோ ஆம்பர்சன்ட் a means we are sending not the value, we are sending the address. ஏயோட லொகேஷன், ஏ எங்கேயாவது ஸ்டோர் பண்ணிருக்கு. ஓகே, அதோட லொகேஷன் வந்து ஏயோட ஒரு வேல்யூ இருக்கு 15. இந்த அட்ரஸ் நான் இவங்க மேபி இந்த அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறது 2000ங்கிற பிளேஸ்ல இருக்கும். இந்த 2000ங்கிற அட்ரஸ் தான் நான் இங்க பாஸ் பண்ண போறேன், நாட் த வேல்யூ இட் செல்ஃப். வேல்யூ மட்டும் இல்லை, இந்த அட்ரஸே நான் சென்ட் பண்றேன். ஓகே, அது மாதிரி ஆம்பர்சன்ட் பி அப்படின்னா 100 வந்து சம்வேர் இந்த மெமரி மேபி நான் வந்து இங்க கொடுக்குறேன் 2004ங்கிற பிளேஸ்ல வந்து 100 இருக்கு. ஓகே, இந்த 2004ங்கிற அட்ரஸ் நான் இங்க பாஸ் பண்றேன். ஸோ அது இங்க வருதா? இப்போ வந்து இங்க எப்பவுமே பார்த்துக்கோங்க, நம்ம கால் பை ரெஃபரன்ஸா கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா ரிசீவர் யாரு? இங்க இந்த வேல்யூ இங்க ரிசீவ் பண்ண போறது வந்துட்டு யாரு? இந்த ஃபங்க்ஷன், இந்த ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ். இந்த ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்ல இந்த அட்ரஸ் ரிசீவ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் இருக்கணும். நார்மல் வேரியபிள்னால அட்ரஸ் வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் இங்க பாயிண்டரா வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த வேரியபிள் i and j. ஓகே, as this is pointers it can receive address. ஓகே, ஸோ ஐல போயிட்டு இந்த 2000 இந்த அட்ரஸ் 2000 வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. ஜேல போயிட்டு 2004 வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, 2004ங்கிற அட்ரஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. நவ் வி ஆர் டூயிங் ஸ்வாப்பிங். இந்த ஸ்வாப்பிங்கோட ப்ரோக்ராம் temp = டெம்பரரி வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. டெம்பரரி வேரியபிள் வந்துட்டு ஸ்டார் ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸ்டார் ஐ அப்படின்னா என்ன? இந்த ஐயில் இருக்கிற வேல்யூ இங்க வந்து இந்த ஐல வந்து 2000ங்கிற அட்ரஸ் இருக்கு. அந்த அட்ரஸ்க்குள்ள என்ன வேல்யூ வந்து நமக்கு வேணும், அதுக்கு தான் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ ஸ்டார் ஐனா 2000ல என்ன வேல்யூ இருக்கு இந்த அட்ரஸுக்குள்ள 15. ஸோ டெம்பரரியில் போயிட்டு 15 ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. நவ் ஸ்டார் ஐ = ஸ்டார் ஜே. ஸ்டார் ஐல 15ங்கிற வேல்யூ இருக்குல்ல, அதுல போயிட்டு நான் என்ன கொடுக்க போறேன், அது மாத்திட்டு அந்த வேல்யூ மாத்திட்டு இப்போ ஸ்டார் ஐக்குள்ள என்ன இருக்கு, இந்த வேல்யூ இருக்கு. இப்போ பாருங்க இதுதான் நடக்குதுங்க. ஒரு ஐங்கிற ஒரு பாயிண்டர் இருக்கு. இந்த பாயிண்டர் இஸ் பாயிண்டிங் திஸ் ஒன். ஓகே, அதே மாதிரி ஜேங்கிற ஒரு பாயிண்டர் இருக்கு. இந்த ஜே இஸ் பாயிண்டிங் திஸ் அட்ரஸ். ஓகே, நவ் ஸ்டார் ஐ ஈக்குவல் டு ஸ்டார் ஜேனா ஸ்டார் ஐயோட வேல்யூ போய் நான் மாத்துறேன். என்ன மாத்த போறேன்? ஜேயா மாத்துறேன். ஸோ ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கு? 15. 15ல வந்துட்டு நான் போய் 20 இந்த 15 கட் பண்ணிட்டு நான் இந்த 10 தானே நம்ம பாஸ் 10 இல்ல 100 கொடுத்துட்டேன். இப்ப நான் இது மாத்தி இது என்ன பண்ணிட்டேன்? 100 அப்படின்னு மாத்தியாச்சு. ஓகே, நவ் ஜே ஈக்குவல் டு டெம்பரரி. ஜேயில் என்ன இருக்கு? ஜேயில் வந்துட்டு 100 இருக்கு. 100ல போயிட்டு நான் டெம்பரரி வேரியபிள், டெம்பரரியில் என்ன இருக்கு? 15. இப்ப போயிட்டு இந்த 100 மாத்தி நான் இங்க 15ன்னு கொடுத்துட்டேன். ஓகே, 15ன்னு கொடுத்தாச்சு. நவ் கொடுத்துட்டு முடிஞ்சாச்சு. இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சது. நவ் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பிரிண்ட் பண்ண போறோம். பிரிண்ட் a = a, b. ஏயும் பியும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம். இந்த ஏல என்ன இருக்கு? இப்போ ஏல அட்ரஸ்ல வேல்யூ மாறி இப்போ 100 ஆயிடுச்சு. பி அட்ரஸ்ல இப்ப என்ன இருக்கு? 15 இருக்கு. ஸோ 115 உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ in out mode the parameter can be read and updated, meaning changes made in the function directly affect the original variable. ஓகே, ஸோ in out modeல directly அந்த ரீடும் பண்ணுது, அதாவது நம்ம in and out பண்ணுது.
ரிசீவும் பண்றோம். Not only we are sending, we are receiving also. So it's affecting the original variable. I hope it is clear for you. Next one is call by result. Call by result means out mode. ஒவ்வொன்றும் பார்த்துக்கோங்க. First one is in, second one is in out mode, this is out mode. Out mode என்ன இருக்கும்? நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்க out mode என்னன்னு. Out modeல கோலி கிட்ட இருந்து, அதாவது ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அங்க பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூ மட்டும் இங்க சென்ட் ஆகுது. இங்க இருந்து நம்ம அங்க எதுவுமே சென்ட் பண்றது இல்ல. நான் கால் பண்ணும்போது நான் எந்த வேல்யூம் கொடுக்கறது இல்ல. பட் எனக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகுது வேல்யூ. தட் இஸ் அவுட் மோட், ரைட்? அது நம்ம ப்ரோக்ராமில் அவ்வளோக்கா நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். பட் அப்படி ஒரு மோட் இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் கால் பை ரிசல்ட். அதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இங்க இருக்கு, y ஈக்குவல் டு 15. ஓகே, y ஈக்குவல் டு 15 கொடுத்துருக்கேன். நான் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன். கால் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y அப்படின்னா என்ன? ஃபங்க்ஷன்ல வந்துட்டு 15ங்கிறது நான் வந்துட்டு இங்க தட் இஸ் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் வந்து 15. பட் இது ரிசீவ் பிளேஸ்ல, தட் இஸ் ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்ல வந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவுட்டுங்கிற ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கு. அதாவது அவுட்டுங்கிற வேர்டு கொடுத்தேன்னா என்ன இதோட மீனிங் அப்படின்னா, இங்க இந்த எக்ஸுக்கு இது வந்துட்டு ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ், ரைட்? இந்த எக்ஸுக்கு ஆன வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம இந்த வேல்யூ வந்துட்டு நான் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கம்ப்யூட் பண்றோமோ அது வந்து நான் இங்க யாருக்கு காலிக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் இதோட மீனிங். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 30. ஸோ என்ன நடக்குது? கரஸ்பாண்டிங் ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் லோக்கல் வேரியபிள். இங்க இருக்கிற லோக்கல் வேரியபிள் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது. நோ வேல்யூ இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு த சப் ப்ரோக்ராம். நம்ம ஆக்சுவலி அவுட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு எதுவும் ரிசீவ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம இங்க இருந்து கொடுக்குற 15 எல்லாம் இங்க ரிசீவ் பண்ண மாட்டோம். நோ வேல்யூ இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட். The formal parameters value, this value is copied to the actual parameters when the function ends. So இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு? எக்ஸுக்கு 30. அது வந்துட்டு function end ஆகும்போது இந்த value is copied to this. Now you will get the result. Print of y கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு 30 அப்படின்னு கிடைக்குது. This is out mode. அவுட் மோடு இதுல வந்துட்டு இங்க இருந்து எந்த வேல்யூ நம்ம சென்ட் பண்றோம். ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் yனா 15. ஆனா இங்க அவுட்டுங்கிற ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துருக்கு. திஸ் இஸ் அதன மீனிங் என்னன்னா அது அவுட் மோடுன்னு. அப்ப இங்க எதுவுமே 15 ரிசீவ் ஆகாதீங்க. பதிலா வந்து இங்க ஒரு லோக்கல் வேரியபிளா வந்துட்டு இது ஆக்ட் ஆயிட்டு அந்த 30 வந்து இங்க கொடுக்குது, காலருக்கு கொடுக்குது. ஓகே, இந்த டெஃபினிஷன் படிச்சுக்கோங்க, ரீட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் ஒன். நான் சொன்னேன்ல கால் பை நேம். கால் பை நேம் வந்து நம்ம பாஸ் பை நேம் கூட சொல்லலாம். ஓகே, இது என்ன மோடுன்னு பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் இன் அவுட் மோட். இது நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் பண்ணோம்ல, கால் பை ரெஃபரன்ஸ் போட்டோம்ல, அதே மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்குது. இன் அவுட் மோட்னாலே நமக்கு தெரியும். இன் அவுட் மோடுன்னா என்ன? இட் வில் affect the original variable. ஓகே, ஸோ நம்ம பார்க்கலாமா? இப்போ ப்ரோக்ராம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஓகே, void main இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. P of A. P of A அப்படின்னா இங்க வந்து நான் instead of a value, நான் இங்க எந்த வேல்யூமே இங்க கொடுக்கல பாருங்க. I didn't give any value for A here. A equal to 10 and 5 எதுவும் கொடுக்கல. But I am sending, I am passing a name. Aங்கிற ஒரு நேம் நான் கொடுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த நேம் வந்து கொடுக்கும்போது இது P of Aன்னா அது எங்க போகுது? இது it is going to the here this function போகுது. அப்ப என்ன அது பண்ணுது அப்படின்னா இந்த Aக்கு வந்து this will pass value global A which is 200. இது இந்த A கொடுக்கும்போது இந்த Aயோட global ஒரு வேல்யூ இங்க கொடுத்து வச்சுக்க பாருங்க. இது ஒரு global variable. அதாவது வெளியில வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு வந்து நம்மளோட குளோபலா வந்துட்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கு. A is 200. ஸோ நம்ம இங்க வந்து அதோட நேம் பாஸ் பை நேம் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த ஏங்கிற ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகுது? இந்த 200ங்கிற வேல்யூ தான் நம்ம இங்க பாஸ் ஆகுது. 200. அதுக்கப்புறம் இங்க என்னென்ன இந்த அப்போ இந்த எக்ஸ்ல இப்ப என்ன? எக்ஸ்ங்கிறது ஜஸ்ட் ஏ நேம். ஓகே, ஃபார் திஸ் A. ஓகே, அதாவது நான் இங்க A கொடுத்திருக்கேன், ஏயா கொடுத்திருக்கேன். ஸோ என்ன நடக்குது? இந்த எக்ஸ்ல வந்துட்டு ஆக்சுவலி A இருக்கு இப்போ. ஓகே, இப்ப 200 இருக்கா? அதுக்கப்புறம் நான் இங்க என்ன பண்ணேன்? A equal to 1000 அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். A equal to 1000 அப்படிங்கும் போது A ட வேல்யூ சேஞ்ச் இருக்குல்ல. Now this value is changed. Now again print of x கொடுக்கும்போது இங்க எக்ஸோட வேல்யூ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் A is x now. இப்ப A ட வேல்யூ 1000 இருக்குன்னா என்ன ஆகுது? print of x போது உங்களுக்கு 1000 வரும். அதுக்கப்புறம் A equal to A plus 20 அப்படின்னு கொடுக்குறோம்.
அப்ப என்ன நடக்குது 1000 plus 20 உங்களுக்கு 1020 ஆகுது. அப்ப மறுபடியும் நம்ம எதுவுமே a equal to 1020 ஆயிடுச்சு. now x equal to x plus 10. இப்ப x ஓட வேல்யூ என்ன? x ஓட வேல்யூ மறுபடியும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இங்க x ஓட வேல்யூ 1000 இருந்தது. now again a யோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்குல்ல. அப்ப x ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. 1020 ஆயிருச்சு. 1020 plus 10 1030. அப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தேன்னா 1013 தான் பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ தட் மீன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இங்க கால் பை நேம்னா இது ஒரு மேக்ரோஸ் நம்ம மேக்ரோ காலிங் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி இந்த ஏ தான் நம்ம இங்க பாஸ் பண்றோம் ஏ. ஓகே திஸ் இஸ் நாட் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஏ. ஸோ ஏ என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த எக்ஸில் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் முடிச்சிட்டோம். அந்த மறுபடியும் என்ன பண்ணுது ஃபங்க்ஷன் முடிக்கும் போது கண்ட்ரோல் இங்க வருது. இப்போ நம்ம ஏயை வந்து பிரிண்ட் பண்ண போறோம். ஏ பிரிண்ட் ஆகும் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் ஏல லேட்டஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கு அது வந்து இங்க பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் இன் அவுட் மோட். இங்க இருந்து அங்கே நான் சென்ட் பண்ணிருக்கேன். இந்த ஏயோட வேல்யூ 200 ஸ்டார்டிங். இந்த ஏ அதாவது கால் பை நேம் வச்சு நான் இங்க சென்ட் பண்ணிருக்கேன். இந்த எக்ஸில் வந்துட்டு எக்ஸ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. எக்ஸ் என்ன ரிசீவ் பண்ணிருக்கு எக்ஸ் இஸ் ரிசீவ்ட் த நேம் ஏ வந்து ரிசீவ் பண்ணிருக்கு. ஓகே ஸோ தட் இஸ் இன் மோட். அண்ட் அவுட் மோடுன்னு என்ன சொல்லுவோம் இதுல இருந்து இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைனலி 1030ங்கிறது மறுபடியும் இந்த இதுக்கு பாஸ் ஆகுது. இந்த என்ன சொல்லுவோம் காலருக்கு வந்துட்டு சென்ட் பண்றோம். தட் இஸ் அவுட் மோட். ஸோ இன் அவுட் மோட். அதனால இன் அவுட் மோட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இன் அவுட் மோட் பண்ணோம். இதுக்கு பதில் இங்க வந்து நேம் கொடுத்துட்டு பண்றோம். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். கால் பை நேம் அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸோட டிஃபரன்ஸ். ஓகே ஸோ தட் டாபிக் இஸ் ஓவர். இப்போ நம்ம படிச்சது models of parameter passing, that is in mode, out mode, in out mode. These are the three models, and using these models only we are passing the parameters, that is call by value, call by reference, call by result, call by value result, and call by name. Okay. Now next is binding in programming. Binding in programming na enna? Binding na enna? Namak combine பண்றதுக்கு தானே binding சொல்லுவோம். Binding is association between two things in a program. அதாவது ஒரு நம்ம ஒரு variable a ஏங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்கிறோம். So this is a binding. Or int a, that is this a இங்க வந்து 10 ன்னு கொடுத்திருக்கு. Okay, this 10 is binded to this variable a. This a is binded to this integer. Right, so integer operate variable and its type variable and the type வந்து bind பண்ணிருக்கேன். That is what binding. இல்லனா வந்துட்டு operation and the symbol. So operations like a plus b, this is a binding. Okay, so that is binding is the association between two things. Example, binding a class name to a class, that is class a அப்படினு கொடுக்கிறோம்ல, this is binding. Or binding a variable name to a value. Okay, so in the binding then static binding and static tie binding ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது என்ன பார்க்கலாம். static binding அப்படின்னா compile time binding. இதுல என்ன பண்ணுது ஃபங்க்ஷன் காலும் அதோட டெஃபினிஷனும் நம்ம இங்க இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது தானே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றோம் அதோட இது வந்து டெஃபினிஷன். this part is definition, this is function calling. இது ரெண்டுமே கம்பைல் டைம் பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டாட்டிக் பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ரெண்டு விதமா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். ஓகே, கம்பைல் டைம் அதாவது ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷனையும் காலரையும் காலையும் வந்து பைண்ட் பண்றோம். ஓகே, தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். இது டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம் இது. ஓகே, இப்பத்துக்கு நீங்க அதை ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது என்ன, திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் பைண்டிங், ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். இது வந்து ஃபாஸ்டரா இருக்கும். ஏன் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இது பண்றோம் இல்ல, இது எல்லாமே முடிச்சிட்டோம், அதனால இது வந்து இட் இஸ் ஃபாஸ்டர். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் டைப் பைண்டிங். த டைப் ஆஃப் வேரியபிள் இஸ் டிட்டர்மைன். இங்க this is static binding. Next is static type binding. அது என்ன மீனிங், type of variable is determined and fixed at compile time. முன்னாடியே நம்ம int a equal to 10 கொடுக்கிறோம்னா a வந்து இன்டீஜரா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கம்பைல் டைம்லயே நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றோம். ஓகே, ஒன்ஸ் டிக்ளேர் வேரியபிள்ஸ் cannot change its type. நமக்கு அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா, int a equal 10ன்னா மறுபடியும் வந்து வேல்யூஸ் வந்து ஏல போயிட்டு வேற வேல்யூ கொடுத்துட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. That is static type binding. நம்ம C, C++, Java எல்லாம் இதுதான் பண்ணுவோம்.
Next, நேர opposite dynamic binding and dynamic type binding. Dynamic binding அப்படின்னா என்ன? இங்க வந்து நம்ம function overloading, operator overloading வந்து பண்ணோம். எப்படி பண்ணோம்? Function and its definition is done at compile time. இதே வந்து இது binding வந்து நமக்கு run timeலும் பண்ணலாம். That is dynamic binding. The connection between function call and its actual function is made at run time. This allows more flexible behavior. நமக்கு ஒவ்வொரு டைம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இது வந்து oops எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல எல்லாம் டைனாமிக் பைண்டிங் யூஸ் பண்றோம். எக்ஸாம்பிள் virtual function. C++ வந்து நம்ம இது லேட் பைண்டிங் பண்றதுக்காக another name is late binding. டைனாமிக் பைண்டிங்காக யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் வந்து virtual function. ஜாவாயில் வந்து நம்ம அப்படி பண்றோம் அப்படின்னா டைனாமிக்கா வந்து பைண்ட் பண்ணணும். அதாவது ரன் டைமில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனையும் பைண்ட் பண்ணணும்னா ஜாவாயில் யூஸ் பண்ற டேர்ம் ஓவர் ரைடிங். ஓகே, இதை பத்தி நம்ம படிப்போம். So that is the example for dynamic binding. And dynamic type binding நம்ம already Python discuss பண்ண போது படிச்சோம் இல்லையே, x equal to 5 அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இன்டிஜரா எடுத்துக்குது. நம்ம வந்துட்டு கம்பைல் டைமில் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலாம், பட் ரன் டைமில் வந்துட்டு அது என்ன பண்ணுது, எக்ஸோட வேல்யூ இன்டிஜர், எக்ஸ் இஸ் இன்டிஜர். இல்லைன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணது. டைப் ஆஃப் வேரியபிள் இஸ் டிட்டர்மைன். இது டிட்டர்மைன் பண்றது எப்போ, ரன் டைமில் டிட்டர்மைன் பண்ணது. ஓகே, தட் இஸ் டைனாமிக் டைப் பைண்டிங். Okay, next topic is scope in programming. Scope refers to the textual region of a program where binding is valid and accessible. நம்ம முன்னாடி படிச்ச பைண்டிங்கிற கான்செப்ட் இல்லை, a equal to 5 இல்லைன்னா int a இது மாதிரி பைண்ட் பண்றோம். ஸோ அது எந்த ரீஜனுக்குள்ள வந்து எக்ஸிஸ்டா இருக்கு, இல்லைன்னா எவ்வளோ என்ன சொல்லுவோம், அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குங்கிறது தான் ஸ்கோப்புன்னா. இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டு ஒரு a equal to 10 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் இந்த மேபி இன்டிஜர் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஏயோட லைஃப் வந்து இதுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஸ்கோப். இதே வந்துட்டு நீங்க அவுட் சைட் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஆக்சஸ் திஸ் ஏ மீன்ஸ் யூ வில் கெட் அன் எரர். ஓகே, ஸோ அது வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு, ஸ்டாட்டிக் ஸ்கோப்பிங் அண்ட் டைனாமிக் ஸ்கோப்பிங். இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஸ்கோப்பிங் அப்படின்னா என்ன, லெக்சிக்கல் ஸ்கோப்பிங், another நேம் இஸ் லெக்சிக்கல் ஸ்கோப்பிங், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது என்ன பண்ணது, நம்ம ரன் டைம் இல்ல கோடு ரைட் பண்ணும்போதே வந்துட்டு at the time of writing the code itself we are referring a variable refers to the closest enclosing scope. ஓகே, அது எக்ஸாம் ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது கிளியர் ஆகும். கம்பைலர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதும்போதே இட்ஸ் லுக் ஃபார் த வேரியபிள் இன் த கரண்ட் பிளாக். இப்போ நம்ம ஒரு வேரியபிளை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கம்பைலர் என்ன செக் பண்றோம்னா அந்த வேரியபிளை வந்து கரண்ட் பிளாக்ல இருக்கான்னு பார்க்கும். இல்லைன்னா மூவ்ஸ் அவுட்வார்ட் டு என்க்ளோசிங் பிளாக். அதுக்கப்புறம் அதோட அது எங்க வந்து அந்த என்க்ளோசிங் வேற அதோட அந்த வேரியபிள் இருக்கான்னு பார்க்கும். அப்படியும் கிடைக்கலன்னா அது குளோபல் ஸ்கோப்புக்கு போயிடும். ஓகே, தி வேரியபிள்ஸ் மீனிங் இஸ் டிட்டர்மைன் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர், நாட் த கால் ஆர்டர். ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து வேரியபிள் மீனிங் வந்து கிடைக்குது. அது என்னென்ன லாங்குவேஜ்ல யூஸ் பண்றோம், சி, C++, ஜாவா, பாஸ்கல், ஆல்கல், பைத்தன், இதுல எல்லாமே நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஸ்கோப்பிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இந்த இப்ப சொன்னது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். இப்போ ஒரு டூ வேரியபிள்ஸ் ஏ அண்ட் பி டிக்ளேர் பண்ணிருக்கு. திஸ் இஸ் குளோபல் டிக்ளரேஷன் பிகாஸ் அவுட் சைட் த மெயின் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? நவ் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஏ வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கு. திஸ் ஏ இஸ் இன்சைட் த மெயின் ஃபங்க்ஷன். Okay, this is global A, this is main function la irukra A. Okay, now inside the main function another brace, another block is there. Inside that we are trying to use B and A. B is there in the as a global and A is where global ஆயிட்டு இருக்கு plus main குள்ள வந்து local variable ஆவும் இருக்கு. இந்த function குள்ள இல்ல, main function குள்ள இருக்கு. Okay, so அது வந்து எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சி equal to b by ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன பண்ணும், இந்த பிளாக்குக்குள்ள பி இருக்கான்னு செக் பண்ணும். பி இருக்கா இல்ல, உடனே வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, இங்க இருக்கா இந்த அதர் என்க்ளோசிங், இது எங்க இருக்கு, இந்த this block is enclosed with this main function, right? So enclosing blockல இருக்கான்னு செக் பண்ணும். அதுதான் இந்த டெஃபினிஷன் சொல்லியிருக்கு. ஆദ്യം கரண்ட் பிளாக்ல பார்த்துட்டு இல்லனா moves outward to enclosing block. This is enclosing this main function, right? So enclosing block அப்படின்னா this is enclosing block. Okay, இதுக்குள்ள b இருக்கா,
செக் பண்ணது இல்ல. அப்படியும் கிடைக்கலனா எங்க போகுது? ஃபைனலி டு குளோபல் ஸ்கோப். குளோபல் ஸ்கோப்ல பார்த்தேன்னா எஸ் பி இருக்கு. பி இருக்கா? ஓகே. நவ் பிக்கு 20ன்னு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. டிவைடட் பை ஏ. ஏ இங்க இருக்கு. இதுக்குள்ள ஏ இருக்கா? இல்ல. இங்க இருக்கா? அதுக்கப்புறம் குளோபலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்க்ளோசிங் ஸ்கோப் கூட செக் பண்ணும். பிளாக் கூட நோக்கும். ஓகே. இங்க இருக்கா? இருக்கு. ஏ ஈக்குவல் டு 5. ஸோ 20/5 ஈக்குவல் டு 4 அப்படின்னு உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஸ்கோப்பிங். ஓகே. நம்ம வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போதே வந்தது ഏറ്റവും பக்கத்துல இருக்கிற சி க்ளோசஸ்ட் என்க்ளோசிங் ஸ்கோப் வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணது. இன்னும் நீங்க டைனாமிக் ஸ்கோப்பிங் பார்க்கும்போது இந்த கான்செப்ட் இன்னும் கிளியர் ஆகும். டைனாமிக் ஸ்கோப்பிங் அப்படின்னா a variable's value is resolved by looking at the call stack at runtime. அதாவது நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டாக் ரன் டைமில் ஓகே டைனாமிக் அலோகேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸ்டாக்குக்குள்ள தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வேரியபிளும் நம்ம கால் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைம் இது போய் ஸ்டோர் ஆகுது ஏ பி சி அது மாதிரி எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ ഏറ്റവും டாப்ல என்ன இருக்கும் லேட்டஸ்டா என்ன கால் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் வந்துட்டு ഏറ്റവും டாப்ல இருக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் லிஃபோ ஸ்ட்ரக்சர் ரைட். ஸோ ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் செக் த கரண்ட் ஃபங்க்ஷன் பிளாக். இங்க டைனாமிக் ஸ்கோப்பிங்ல என்ன நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பிளாக்ல நோக்கும். ஓகே அங்க இல்ல. தென் சர்ச்சஸ் த காலிங் ஃபங்க்ஷன். அது எங்க போகுது காலிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகுது. ஓகே தட் இஸ் த ஆர்டர். ஓகே ஸோ ஆர்டர் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் இங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படிங்க. வேரியபிள்ஸ் மீனிங் இஸ் டிட்டர்மைன் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் நாட் த கால் ஆர்டர். கால் ஆர்டர் பிரகாரம் இல்ல ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு வேரியபிள் மீனிங் பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல அதே மாதிரி இங்கே டைனாமிக் ஸ்கோப்பிங்கிலானா ஃபங்க்ஷனோட காலிங் ஆர்டரை டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி தான் இதோட ஸ்கோப்பிங் இருக்கு. ஓகே நாட் த கோட் ஸ்ட்ரக்சர். கோட் எப்படி வேணாலும் நீங்க எழுதிக்கோங்க. ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷன் காலோட ஆர்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இது யூஸ் பண்றது பேஷ் லேட்டெக்ஸ் அண்ட் ஒரிஜினல் லிஸ்ப்ங்கிற இந்த லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாம் தான் வந்து டைனாமிக் ஸ்கோப்பிங் யூஸ் பண்றோம். ஓகே நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். இப்போ see this program here you can see two function declaration. This is function declaration global declare பண்ணிருக்கு. function definition அதுக்கு அப்புறம் கொடுத்திருக்கு. okay அப்புறம் int a equal to 5. This a is a global variable and from here the main function start. ஓகே இதில் வந்துட்டு ஏ ஒரு லோக்கலாக வந்துட்டு ஏயோ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். fung1 ஆஃப் ஏ. ஸோ இந்த 10ங்கிற வேல்யூ வந்து இங்கே ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ. நவ் த கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் இஸ் பாஸ் டு திஸ் ஃபங்க்ஷன் 1 பிகாஸ் நம்ம இங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் 1ல் பிங்கிறதா வந்துட்டு ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட். ஸோ பிக்கு என்ன வேல்யூ 10. ஸோ நம்ம இதுக்குள்ள என்ன கேல்குலேஷன் நடக்குது b equal to b plus 10. That is b equal to 10 plus 10 that is 20. Now b equal to function 2 of b. What is this? This is nested function. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மறுபடியும் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் 2 of bனா another ஃபங்க்ஷனுக்கு போகுது. தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் 2க்கு போகுதா? இங்கே என்ன வேல்யூக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம்? லேட்டஸ்ட் பியோட வேல்யூ என்ன? அப்டேட்டட் வேல்யூ இஸ் 20 ரைட். ஸோ பிக்கு வந்து இங்கே 20 கிடைச்சிருக்கு. இங்க வந்து 20 நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். Now inside this function 2 the calculation is c equal to a plus b. c equal to a plus b. b யோட வேல்யூ நம்ம இங்க இருக்கு நமக்கு தெரியும் 20ன்னு இருக்கு. a நமக்கு இல்ல. இதுக்குள்ள a இருக்கான்னு செக் பண்றோம். ஓகே ஸோ நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் தட் இஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமில் எல்லாம் என்ன எல்லாமே வந்துட்டு இதுதான் லோக்கல் ஸ்கோப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த டைனாமிக் ஸ்கோப்பிங்கிற கான்செப்ட் வரது வந்துட்டு ஓல்டர் லாங்குவேஜஸ்ல தான் இருக்கு. ஓகே ஸோ நம்ம யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவோம்னு ஒரு ப்ரோக்ராமில் இதில் வந்து பிளாக்குக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்ப்போம். பிளாக்குக்குள்ள அதோட வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப் இருக்கான்னு பார்ப்போம். நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இது வந்து ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் 2 வந்து வேற ஏதோ பிளாக்குக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்ப்போம். இல்லை இந்த பிளாக் இது வந்து இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது வேற எந்த பிளாக்குக்குள்ளே இல்லை. ஈவன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கூட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இங்கேயே க்ளோஸாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் இன் எனி என்க்ளோஸ் ஸ்கோப். அப்போ என்ன பண்ணும் டைரெக்டாக போயிட்டு குளோபல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இந்த 5 தானே எடுத்துக்கும். அதுதான் நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுறது. ஆனால் டைனாமிக் ஸ்கோப்பிங்கில் வந்து யூஸிங் த கால் ஸ்டாக் ரெஃபர் பண்ணிட்டு தான் வந்து செக் பண்ணுது. ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் 2 எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும். ஃபங்க்ஷன் 2 எங்கேருந்து வந்திருக்குது ஆர்டர். ஃபங்க்ஷன் 2 வந்திருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் 1ல் வந்திருக்கு. ஃபங்க்ஷன் 1ல இருந்து. ஸோ இது என்ன பண்ணுது செக் பண்ணுது. இங்கே இல்லை ஏ. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் 1க்குள்ள ஏ இருக்கான்னு செக் பண்ணுது. இங்கேயும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்க்குறது என்ன இதுக்குள்ளே இல்லாங்கும் போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திஸ் ஒன் இட் இஸ் சர்ச்சிங். இது அதுக்கப்புறம்
மறுபடியும் அடுத்த அந்த கால் ஸ்டாக்கில் பார்த்தேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் எங்கிருந்து கால் வந்திருக்கு, இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் வந்திருக்கிறது வந்துட்டு இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு தெரியும் இந்த கால் ஸ்டாக்கில் பார்க்கும்போது, ரைட்? ஸோ அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல ஏ இருக்கா? எஸ், ஏ இருக்கு, 10 இருக்கு. ஸோ 10 + 20 = 30 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்டர் இந்த கால் ஸ்டாக்கை பேஸ் பண்ணிட்டு வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஆனால் அது லோக்கல் ஸ்கோப்பா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம லோக்கல் லெக்சிக்கல் ஸ்கோப்பிங் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதோட ரிசல்ட் உங்களுக்கு 25 தான் கிடைக்கும். ஏன்னா இங்க இதுக்குள்ள இல்லைன்னா டைரக்டா இது குளோபல் ஸ்கோப் தான் எடுத்துக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ரிகர்ஷன். இது எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கான்செப்ட்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ரிகர்ஷன் அப்படின்னா என்ன? ரிகர்ஷன் இஸ் அ டெக்னிக் வேர் a function solves a problem by calling itself with smaller or simpler version of the original problem. ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு சின்ன சின்னதா வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்றா வந்து சால்வ் பண்றோம். தட் மீன்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு அதே ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் கால் பண்ணிட்டு அது சின்னதா அதோட சப்வர்ஷனா நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு அதே அந்த ஃபங்க்ஷனையே கால் பண்ணிட்டே இருக்கும். ரிப்பீட்டிவா கால் பண்ணிட்டே இருக்கிறது தான் ரிகர்ஷன். ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் கீப் காலிங் இட் செல்ஃப் அண்டில் இட் ரீச்சஸ் எ பேஸ் கேஸ். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேஸ் கேஸ் செட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அந்த பேஸ் கேஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் இது வந்து காலிங் இட் செல்ஃப். பேஸ் கேஸ் நம்ம இன்கேஸ் கொடுக்கலன்னு என்ன நடக்குது? இது வந்து ஸ்டாப்பே பண்ணாது. இந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸ்டில் த ஸ்டாக் ஸ்பேஸ் வந்து முடியற வரைக்கும் வந்து கால் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதனால வந்து கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேஸ் கேஸ் வந்து செட் பண்ணணும். ஓகே, பேஸ் கேஸ்னா என்ன? a condition that stops the recursion. Without a base case, the function would call itself endlessly, leading to stack overflow error. Finally, இந்த மாதிரி பேஸ் கேஸ் கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு என்ன எரர் வருது? ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா ஃபேக்டோரியல் நம்ம கண்டுபிடிப்போம்ல, இங்க கொடுத்துருக்கு. ஃபேக்டோரியல் கொடுக்கறதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? இதுதானே, if n = 1 return 1. ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா என்ன? ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 5 அப்படின்னா 5 × 4 × 3 × 2 × 1. இதுதான் வந்து ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 4. இதோட ப்ரோக்ராம் என்ன? n × ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n - 1. ஒவ்வொரு டைம் பாருங்க இதே இதுதான் n × ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n of n - 1 என்ன? 5 n - 1 5 - 1 is 4. மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நெக்ஸ்ட் இதே தான் கால் பண்ணிட்டு இருக்கோம் till you reach return n star. n - 1 அந்த 5 வந்துட்டு முடிஞ்சு 1 ஆகுற வரைக்கும் இது செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்க 5 × 4 × 3 அப்படின்னு வரும். ஓகே, ஏன்னா இந்த இதுக்குள்ள மறுபடியும் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம் ரிகர்சிவ்லி. அதனாலதான் இப்படி நடக்குது பாருங்க. 5 × 4 × ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 3 அப்படின்னு வருது. இப்போ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 3 எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? 3 × 2 × 1, ரைட்? 5 × 4 × 3 × 2 × 1. ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணுது? ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 3 போது 3 கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 2 வேணும், தென் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 1 வேணும். அது மாதிரி ரிகர்சிவ்லி we are calling, so we are getting the result as 120. ஓகே, ஸோ பேஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் பேஸில் என்ன கொடுத்துருக்கு? பேஸ் கேஸ் இஃப் n = 1 பேஸ் கேஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த 1 கிடைக்கிற வரைக்கும் இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுது? இட்ஸ் ரிப்பீட்டிங். தட் இஸ் ரிகர்ஷன். Okay, so we have finished the programming language concept. Next is paradigms and models. Okay, paradigms means it's simple. ஒரு ஒன்றும் இல்லை, அது ஜஸ்ட் a method. ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு இல்லை, எதில் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கு யூஸ் பண்ண மெத்தடுக்கு வந்துட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு தான் பேரடைம்னு சொன்னா. ஓகே, பேரடைம் மீன்ஸ் இட்ஸ் a method to solve a problem. ஆனா ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம்னா என்ன? அந்த ப்ரோக்ராமிங்ல அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற மாடல் இல்லைன்னா மெத்தட், இதுதான் ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், தேர் ஆர் மெனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பேரடைம் யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குது. ஓகே, நம்ம அதை பார்க்கலாம். மெயினா வந்து இம்பெரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம் அண்ட் டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம் 2 டைப் இருக்கு. இது கண்டிப்பா நீங்க நோட் பண்ணி வைக்கணும். இம்பரேட்டிவ்க்குள்ள என்னென்ன வருது? நமக்கு தெரிஞ்ச நம்மளோட C++, ஜாவா எல்லாமே இதுக்குள்ளதான் வருது. ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங், பேரலல் ப்ராசஸிங் அப்ரோச், இது எல்லாமே இம்பரேட்டிவ். டிக்ளரேட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம SQL எல்லாம் வருது. டிக்ளரேட்டிவ்ல வந்து லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங், ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டேட்டாபேஸ் ப்ராசஸிங் அப்ரோச். தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம். ஓகே, ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றும் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போகலாம். இது சப்டிவிஷன் எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக போக தேவையில்லை. அட்லீஸ்ட் இம்பரேட்டிவ் என்னங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்.
imperatively வந்துட்டு oldest, one of the oldest programming paradigm. It has close relationship with machine architecture, involves giving the computer sequence of instruction to follow step by step. சிம்பிளா சொன்னேன்னா imperatively வந்து நம்ம how to solve அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கறதா வந்து imperative. Declarative அப்படின்னா I need this result, get this result. ஓகே, அதாவது எனக்கு இது ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். நான் என்ன எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் நான். எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வேணுங்கிறது கொடுக்குறது தான் டிக்ளரேட்டிவ். ஓகே, அதுக்கு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் இம்பரேட்டிவ், பிகாஸ் வி ஆர் டெல்லிங் ஹவு டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிட்டன் ஆர் சீரீஸ் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ், ரைட்? நம்ம ப்ரோக்ராமிங் கமாண்ட்ஸ், லூப்ஸ், வேரியபிள்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம கொடுப்போம். சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்புறம் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் C++, ஜாவா, பைத்தான், நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த லாங்குவேஜஸ், பேசிக், PHP, ஃபார்ட்ரான் எல்லாமே இம்பரேட்டிவ் தான். டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா ஹவு டு டூ இட் கொடுக்க மாட்டோம். அதுக்கு பதில் எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எனக்கு என்ன தரணும், எனக்கு என்ன வேணும், இந்த ப்ரோக்ராமில் எனக்கு ரிசல்ட் என்ன வேணுங்கிறதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் டிக்ளரேட்டிவ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, SQL கொடுக்குறீங்க, செலக்ட் நேம் ஃப்ரம் employee, okay, where salary greater than 50,000 அப்படின்னு நீங்க கொடுக்குறீங்க. that means 50,000க்கு salary மேல 50,000க்கு மேல salary இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸோட நேம் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும்னு எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும், எங்கிருந்து டேட்டா பேஸ்ல இருந்து எப்படி அது ஃபெச் பண்றதுங்கிறது எதுவுமே நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க மாட்டோம். தட் இஸ் வாட் டிக்ளரேட்டிவ் பண்ணுது. இட்ஸ் telling what the program should accomplish rather than how to do it. Okay, the programmer specifies the desired result and the language figures out how to achieve it. Use specialized functions, rules, predefined tools instead of step-by-step instruction. So, some rules and functions வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தேன்னா லிஸ்ப், ஹாஸ்கல், ஸ்கேலா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு, லாஜிக் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு, டேட்டாபேஸ் கோரி லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷனல் லாங்குவேஜஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து லிஸ்ப், ஹாஸ்கல், ஸ்கேலா. லாஜிக் லாங்குவேஜஸ் வந்து ப்ரொலாக், அப்சிஸ், அலிஸ். டேட்டாபேஸில் வந்து SQL. இது வந்து கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசன், நம்ம படித்ததே வந்துட்டு இம்பேரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கு. டேட்டா சேஞ்சஸ் டேட்டா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூசிங் வேரியபிள்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் இம்பரேட்டிவ்ல. டிக்ளரேட்டிவ்ல என்ன பண்ணுவோம், ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் டு டூ, நாட் ஹவு டு டூ இட். எக்ஸாம்பிள் இதில் மெயின் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். டிக்ளரேட்டிவோட மெயின் கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங். எக்ஸாம்பிள்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க, மெயின் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, இதில் இந்த நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அண்ட் ப்ரொசீஜரல் நமக்கு தெரிஞ்சதே தான். நம்ம இந்த C++ ஃபுல்லாகவே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் தான் படிக்க போகிறோம். டிக்ளரேட்டிவ்ல வந்து ஃபங்க்ஷனல் லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங் என்னங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா சேம் இந்த டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங்கோட டெஃபினிஷன் கண்டிப்பாக இது ரெண்டுக்குமே வரும். வாட் இஸ் தட், ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ், நாட் ஹவு. அண்ட் ஹியர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங். கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நம்ம வேல்யூஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்கல், ஸ்கேலா, க்ளோஜர், எர்லாங், ஹேஷ். ஓகே, லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங் இது எப்போவுமே கேட்குறது இந்த கொஸ்டின். பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ், நாட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இங்கே வந்து கீவேர்டு ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ்ன்னு பார்த்தனாலே லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங் தான். ஓகே, இதில் வந்து கொஞ்சம் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கும். இது ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி, நாட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, the system figures out answers based on its knowledge. அது வந்துட்டு அந்த ஃபேக்ட்ஸ் வச்சுட்டு, அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் வச்சுட்டு அது வந்து நாலேஜ் வந்து அதுவாக எடுத்துக்கும், அதுவாக வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும். நம்ம ஏஐலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இந்த லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங் தான். ஓகே, லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் எல்லாம் வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரொலாக், அப்சிஸ், ஆலிஸ், ASP. ASPன்னா வந்து ஆன்சர் செட் ப்ரோக்ராமிங், நாட் ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ். ஓகே, ஆன்சர் செட் ப்ரோக்ராமிங் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதோ எக்ஸாம்பிள் ரெண்டுக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்மளோட சிலபஸில் இருக்கிற டாபிக் தான் ப்ரோக்ராமிங் என்வைரான்மெண்ட். இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிற மெயின் 2 டாபிக் இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். தட் இஸ் ப்ரோக்ராம். ஐ வில் ஷோ யூ தட், தென் only you will get a clarity on the syllabus. That's why ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கான்செப்டில் தான் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம போனோம் இல்லை, அந்த பேராமீட்டர் பாசிங் அதெல்லாம் படித்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பேரடைம்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து பேரடைம்ஸ் அண்ட் மாடல்ஸில் தான் நம்ம இப்போ என்ன படித்தோம், டிக்ளரேட்டிவ், ப்ரொசீஜரல் இதெல்லாமே படிச்சுட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இந்த சிலபஸில் இருக்கிற கான்செப்ட் என்னன்னா
ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே குட்டி குட்டி இதுதான், டீட்டெயிலாக ஒன்றும் படிக்க தேவையில்லை. ஓகே, ஓகே. ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன? அது வந்து ஒண்ணுமே இல்ல. நமக்கு ஒரு ப்ரோகிராம் நம்ம பண்ண போறோம். ப்ரோகிராம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு செட்டப்ஸ் என்னென்ன செட்டப்ஸ் வேணுங்கிறது தான் ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட்ஸ்னா. ஓகே, என்ன வேணும்? டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வேணும்ல, கம்பைலர் வேணும், இன்டர்பிரட்டர் வேணும். இதெல்லாமே ரெடி பண்ணா தானே நமக்கு ப்ரோகிராம் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வாட் ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட். See, environment setup is not a component of any programming language. It is the initial step that must taken before beginning to write the program. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு என்ன வேணும்? இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வேணும், அப்புறம் வெப் ப்ரௌசர் வேணும். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வேணும், அப்புறம் ஒரு கம்பைலர் வேணும், தென் இன்டர்பிரட்டர். ப்ரோக்ராம் டைரக்ட்லி ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்டர்பிரட்டர் வேணும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து த ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் virtual. Okay, next topic is virtual computers. Virtual computers and binding times. Virtual computers அப்படின்னா என்ன? It's a software based emulation of a physical computing environment. Virtualனாலே உங்களுக்கு தெரியும், we are getting a feel of something. Not real, but feel of something, right? அதுதான் virtual computer அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர், வேறொரு கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் எமுலேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் கம்ப்யூட்டிங் என்விரான்மெண்ட். நம்ம சிஸ்டத்தில் அனதர் எனி நம்பர் ஆஃப் வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உங்ககிட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து உங்களோட ஓஎஸ் ஒர்க்கிங் தான் ஆல்ரெடி. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ்ல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ்ல ரன் ஆகிற டிஃப்ரெண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர் 1, இங்கே வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர் 2, வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர் 3, வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர் எனி நம்பர் ஆஃப் வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர் உங்களோட சிஸ்டத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இந்த கம்ப்யூட்டரில் போய் ஃபிசிக்கலி நீங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே அது வந்து உங்களோட சிஸ்டத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு என்ன அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன? நீங்கள் போய் அது எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிற அந்த ஓஎஸ் போய் வாங்க தேவையில்லை, ரைட்? அது அந்த சிஸ்டம் எதுவுமே நீங்கள் செட்டப் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் யூஸ் that virtual computer. Okay, it's a software based emulation of physical computing environment, and it is referred to as virtual machines. The purpose of virtual computer is to provide one or more simultaneous execution environment where an operating system or other programs can run. So at a time எனக்கு லினக்ஸ் இந்த இதுக்குள்ள ஒரு virtual machine லினக்ஸில் ரன் ஆகுது, another virtual machine ஓஎஸ்ல ரன் ஆகுது. மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ்ல இருக்கிறது அவங்க வந்து செப்பரேட், அவங்களுக்கு வேற ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இண்டிபெண்டாக ஒர்க் ஆகுது அட் அ டைம். ஸோ டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக எல்லாம் வந்து வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. ஓகே, இங்கே மெயினாக ஒரு ஹைப்பர்வைசர்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த ஹைப்பர்வைசர் தான் வந்து இந்த வர்ச்சுவல் கம்ப்யூட்டரை வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுறதும் அப்புறம் மேனேஜ் பண்ணுறதும். இட்ஸ் எ வர்ச்சுவல் மெஷின் மானிட்டர். இந்த ஹைப்பர்வைசருங்கிற டேர்ம் வேணால் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பைண்டிங் டைம் அப்படின்னா என்ன? சோர்ஸ் ஃபைல் கண்டெயின் நம்ம பைண்ட் பண்ணுவோம் இல்லை, லிங்கிங். அந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே தான். நம்மளோட ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்தோன்னா நிறைய நேம்ஸ் இருக்கும், வேரியபிள் நேம், டைப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கா? ஸோ இதெல்லாமே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது? செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் லிங்க் டு எ டைப் ஆஃப் வேரியபிள், மெமரி லொக்கேஷன். இப்போ ஏ எடுத்தேன்னா 2000ங்கிற பிளேஸில் இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ், type, values, everything. Okay, the value stored in the variable. இது எல்லாமே binding refers to the process of linking these properties with the name. ஒவ்வொரு நேமு கூட அதோட இது வேல்யூஸ் வந்து லிங்க் பண்ணுறது தான் பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது. நம்ம முன்னாடி படித்த அதே இதுதான் சொல்லுது. பைண்டிங் டைம் இஸ் த பாயிண்ட். இதில் பைண்டிங் என்ன நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். பைண்டிங் டைம் அப்படின்னா இஸ் த பாயிண்ட் டியூரிங் த ப்ரோக்ராம்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் வென் த லிங்கிங் ஒக்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த லிங்கிங், அந்த எப்போ பைண்டிங் டைம்னா எப்போ அது ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த ப்ரோக்ராமோட லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ? அது பைண்ட் பண்ணும்போது தானே. A = 5 அப்படிங்கும்போது தான் வந்துட்டு இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த ஏக்கு வந்து 5 கிடைக்கும் போது இங்கே ஒரு லைஃப் கிடைக்குது ஏக்கு, ரைட்? ஸோ வென் திஸ் லிங்கிங் ஒக்கர்ஸ். நவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சின்டாக்ஸ் பார்த்தேன்னா இது ஒரு சி ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன், இன்டு மெயின். இது மாதிரி இது ஜஸ்ட் ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுத்தேன். சிலபஸில் இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் இருக்கிறதுனால கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங்க்கு ஒவ்வொரு சின்டாக்ஸ் இருக்குங்கிறது ஷோ பண்ணுறது.
தான் அவங்க சிலபஸில் அப்படி கொடுத்துருக்கு. ஓகே, இது வந்துட்டு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், அப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்கும், சம் ரூல்ஸ் அண்ட் செட் ஆஃப் சம் ரூல்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும். அப்புறம் ஸ்டேஜஸ் இன் டிரான்ஸ்லேஷன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கம்பைலர்ல எல்லாம் படிப்போம். கம்பைலர் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்துட்டு கம்பைலேஷன் டைமில் எந்தெந்த செக்கிங் நடக்குது, எப்படி தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்ட்லி எரர் செக்கிங் பண்ணுது, இதெல்லாமே நமக்கு தெரியணும்னா கம்பைலருங்கிற கான்செப்ட் தான். ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது. டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஹை லெவல் எழுதியிருக்கிற ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம மெஷின் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது யாரு, கம்பைலர். இந்த கம்பைலரோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்கும், கம்பைலர் டேக்ஸ் த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் as input and produces an equivalence sequence of machine instructions as the output, right? Input எடுத்துட்டு அதை வந்து மெஷினா மாத்துது, மெஷின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மாத்துது கம்பைலர். கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸா டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸா வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்போம். அது நம்ம பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு ஃபேஸும், a phase is a logically cohesive operation that takes one representation of source program as input and produces a target program in another representation. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் ஒரு இன்புட் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு அந்த ஸ்டேஜ் முடியும் போது அது கரஸ்பாண்டிங் ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். மறுபடியும் அந்த அவுட்புட் போய் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து அந்த இன்புட்டா கொடுக்கும். அது மாதிரி திஸ் இஸ் த ஃபேஸஸ் ஆஃப் கம்பைலர். ஓகே, சோர்ஸ் கோடு நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம், அது வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலி உங்களுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் கம்பைலேஷன் கொடுப்போம், வித்தின் செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு அந்த கம்பைலேஷன் முடியுது. பட் திஸ் இஸ் த இன்சைட் ஃபங்க்ஷன். ஆக்சுவலி இதுதான் நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் நடக்குது. லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் தான் அது செக் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு எடுக்குது, அந்த அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொன்றத்தையும் கொண்டு பிரிக்குது, ஒவ்வொன்றா டோக்கனா பிரித்து வைக்கிறது லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் தான். அதுக்கப்புறம் அது வந்து சிண்டாக்டிக்கலி கரெக்டாக செக் பண்ணுறதுக்காக சிண்டாக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஃபேஸுக்குள்ளே போகுது. அதுக்கப்புறம் அதோட மீனிங் எல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்காக சிமாண்டிக் அனாலிசிஸ் போகுது. மீனிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அது ஒரு என்ன சொல்ல இன்டர்மீடியட் கோட் ஜெனரேஷன் அந்த ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, அது வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது, கோட் ஆப்டிமைசேஷன், அது வந்து ஆப்டிமைஸ்டு ஃபார்முலோட்டு மாற்றிட்டு ஃபைனலி கோட் ஜெனரேஷன். தீஸ் ஆர் த 6 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸஸ் ஆஃப் கம்பைலர். இது கண்டிப்பாக தெரியணும். இது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் வந்துட்டு 2 டேபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், சிம்பிள் டேபிள் அண்ட் எரர் ஹேண்ட்லிங். இது ரெண்டுமே வந்துட்டு என்டையர் ஃபேஸஸிலும் யூஸ் பண்ணுது. ஓகே, சிம்பிள் டேபிள் கிரியேட் ஆகிறது லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் டைமில் தான். பட் ஃபார் த என்டையர் ஃபேஸ் இந்த சிம்பிள் டேபிள் செக் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் நடக்குது. அதே மாதிரி என்டையர் ஸ்டேஜிலும் வந்து எரர் ஹேண்ட்லிங் நடக்குது. ஓகே, ஃபார்மல் டிரான்சிஷன் மாடல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சிலபஸில். ஃபார்மல் டிரான்சிஷன் மாடல் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபைனலி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கோடுக்கு மாற ஸ்டேஜஸ் எப்படி, சோர்ஸ் கோடு, அதுக்கப்புறம் லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ், தென் சிம்பிள் டேபிள் கிரியேட் ஆகுது, தென் சிண்டாக்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் வந்து என்ன டிரான்சிஷன் நடக்குது, லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸ்டேஜில் இருந்தால் நமக்கு சிம்பிள் டேபிள் ரெடி ஆகுது. இதுல இருந்து எல்லா டோக்கன்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி சிம்பிள் டேபிள் கொண்டு போய் போடும். அதுல இருந்து அது சிண்டாக்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், சிண்டாக்ஸ் ட்ரீ இல்லைன்னா பார்ஸ் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும். பார்சிங், இங்க பார்சிங் நடக்குது. அப்புறம் சிண்டாக்ஸ் ட்ரீ உங்களுக்கு அது முடிச்சுட்டு கோட் ஜெனரேஷன் இன் பிட்வீன் இங்கே. ஓகே, இதில் கோட் ஜெனரேஷன், அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் கோட். இதுதான் ஃபார்மல் டிரான்சிஷன் மாடல். ஃபார்மல் டிரான்சிஷன் மாடல் அப்படின்னா என்ன, இதுக்கு தமிழ் என்ன வித்தியாசம்னா, திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங். இது வந்து ஜஸ்ட் தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் தான். இது இப்படிதான் இருக்கணும், என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் கூட போயிட்டு தான் வந்துட்டு ஃபைனல் ஆப்ஜெக்ட் கோட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியரிட்டிக்கல் ஒரு தியரி ரெடி பண்ணி இருக்கிறதா ஃபார்மல் டிரான்சிஷன் மாடல்னா. ஓகே, இது வந்து ரியலா இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து இந்த ஃபேஸஸ் ஆஃப் கம்பைலர். ஓகே, சோர்ஸ் கோட், ஒரிஜினல் ப்ரோக்ராம் ரிட்டன் இன் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், அதுதான் சோர்ஸ் கோட். லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ். இது என்ன பண்ணுது, சோர்ஸ் கோடை போய் டோக்கனா பிரேக் பண்ணுது. ஓகே, എന്നിട്ട് என்ன பண்ணும், அந்த டோக்கனை ஒவ்வொரு டோக்கனையும் கொண்டு போய் சிம்பிள் டேபிள் போட்டு வைக்கும். add entries to the symbol table. Symbol table என்ன பண்ணுது, எல்லா variables, functions, objects அந்த source code யூஸ் பண்ணியிருக்கிற every function, every variables, all the tokens information store பண்றதா வந்து symbol table. Syntax analysis என்ன பண்ணுது, அந்த token syntactically கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு grammar rules follow பண்ணுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு syntax tree இல்லைன்னா parse tree வந்து அவுட்புட்டா கொடுக்குது. ஓகே, syntax tree அப்படின்னா என்ன, ஒரு ட்ரீ ஃபார்மில் இருக்கும். கிராமட்டிக்கல், அந்த சோர்ஸ் கோடோட கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து காமிக்கும். அதான் சிண்டாக்ஸ் ட்ரீ. ஓகே, அந்த சிண்டாக்ஸ் ட்ரீ யூஸ் பண்ணிட்டு கோட் ஜெனரேஷன், மெஷின் லெவல் கோடு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் கோடு அப்படின்னா அந்த ஃபைனல், இந்த கம்பைலரோட ஃபைனல் அவுட்புட் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கோடு.
executable machine code. Okay, next topic is elementary data types. அப்ப நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தது programming language concept தான் படிச்சோம். Next is elementary data type. Elementary data type அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு elementary data object என்ன பார்க்கலாம் first. Elementary data object means it can hold a single data value, that is a equal to 5. This a can hold a single value only, right? It cannot hold 5, 6. More than one value it cannot hold. So அதுதான் elementary data object அப்படின்னா. So இது மாதிரி இருக்கிற இது மாதிரி a இல்லனா b equal to 3.5. okay, இது மாதிரி இருக்கிற different group of such objects with a defined set of operations for creating and manipulating them is known as elementary data type. Okay, for example, for integer is a elementary data type. So integer use பண்ணிட்டு இது யூஸ் பண்ணி எனக்கு என்ன பண்ணலாம், இதே மாதிரி இப்போ a equal to 5, right, இந்த a இல்லனா b equal to 10, இந்த b இல்லனா a plus b, right, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், some set of operations நம்ம பண்ணணும். இது எல்லாமே நம்ம define பண்றதா வந்து elementary data types. Okay, so examples of elementary data types include integer, real, character, boolean, pointer. Okay, so main point is elementary data type can hold only a single value. Okay, அதுக்கு எசென்ஷியல் காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன வேணும், ஆட்ரிபியூட்ஸ் வேணும், எதுக்காக டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக. ஓகே, இன்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா அதோட மீனிங் என்ன, அது இன்டீஜர் டேட்டா டைப். ஃப்ளோட் ஏ அப்படின்னா ஃப்ளோட் டேட்டா டைப். ஓகே, அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும். these are all possible values வந்து இன்டீஜர் ஏ அப்படின்னா அந்த இன்டீஜர் ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ். லைக் ஆப்ரேஷன்ஸ், அதுக்கு என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ், இன்டீஜர்ல அலோடா இருக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்றது. டொமைன் அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்னென்ன இன்புட்ஸ் கொடுக்கலாம், செட் ஆஃப் allowed range, complete set of valued input arguments. a equal to integer a அப்படின்னு கொடுத்துட்டு aல போய் 10.5 வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. this is not valid. okay, all the valid input arguments என்னென்னங்கிறதா டொமைன். ரேஞ்ச் அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லா பாசிபிள் அவுட்புட், அதுல இருந்து செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட்புட் என்ன இருக்கும், அந்த ஆப்ரேஷன், ஒரு ஆப்ரேஷனுக்காக நம்ம கொடுக்குற ரேஞ்ச், அந்த ஆப்ரேஷன்ல என்னென்ன பாசிபிள் அவுட்புட்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு செட் பண்றதா ரேஞ்ச். ஆக்ஷன் அப்படின்னா ஹியர் திஸ் இஸ் ஆல் த பாசிபிள் அவுட்புட். ஆக்ஷன்னா இந்த இன்புட்டுக்கு நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன்னா அந்த இன்புட்டுக்கு இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், a பிளஸ் பிங்கிற ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரேஞ்ச் அப்படின்னா இந்த a பிளஸ் பிக்கு பாசிபிளான எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் மென்ஷன் பண்றது ரேஞ்ச். தட் மீன்ஸ் ஏக்கு 10 இருக்கும்போ b 100 இருக்கும்போ என்ன இருக்கும் வேல்யூ, ஏக்கு 1000 பிக்கு 100 இருக்கும்போது என்ன இருக்கும் வேல்யூ, இது மாதிரி ஃபுல் ரேஞ்ச், ஃபுல் அவுட்புட் மென்ஷன் பண்றது ரேஞ்ச். ஆக்ஷன் அப்படின்னா a இஸ் 5 and b இஸ் 4. only this time என்ன இருக்கும் அவுட்புட், ஒரு பர்டிகுலர் இன்புட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோட ஆக்ஷன், அதோட அவுட்புட் என்னன்னு செக் பண்றதா வந்து ஆக்ஷன்ங்கிற மீனிங். அப்புறம் அல்கோரிதம் நமக்கு தெரியும். அல்கோரிதம்னா ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் அதோட ஒர்க்கிங் வந்து நம்ம எழுதுறதா, அது கால்குலேட் பண்ணி என்ன சொல்லுவோம், அதோட அந்த ப்ரொசீஜர் தான் வந்து அல்கோரிதம் சொல்லும். நமக்கு தெரியும் how the operations perform. சிக்னேச்சர் அப்படின்னு என்ன, நம்ம ஃபங்க்ஷன்ல எல்லாம் கொடுப்போம்ல, ஃபங்க்ஷனோட பேராமீட்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுவோம்ல. A signature specifies number, sequence and data types of input arguments in the domain as well as the order and data types of result. என்னென்ன இது கொடுக்கலாம், என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம், அது மாதிரி செட் பண்றதுதான் சிக்னேச்சர். ஸோ உங்களுக்கு இது டீட்டெயிலாக எல்லாம் போக வேண்டியது வந்து தெரிஞ்சா போதும். உங்களுக்கு தெரியும் டொமைன் அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்புட்ஸ், சாரி வேலிட் இன்புட்ஸ், ரேஞ்சுன்னு என்ன, ஆக்ஷன் என்னங்கிறது ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சா, நோட் கூட பண்ண வேண்டாம், அது வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ண போதும். சிக்னேச்சர்னா வந்து உங்க மைண்ட்ல அந்த பேராமீட்டர்ஸ் தான் வரணும். ஓகே, இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். டேட்டா டைப்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு, ஸ்கேலர் அண்ட் காம்போசிட். ஸ்கேலர் அப்படின்னா என்ன, primitive data types, that is integer, float, boolean, இது எல்லாமே ஸ்கேலர்ல வரும். that is we cannot further classify பண்ண முடியாது. ஓகே, அதுக்கு ஒரு வேல்யூ தான், சிங்கிள் அட்டாமிக் வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். that is scalar data types. காம்போசிட் அப்படின்னா வந்து எக்ஸாம்பிள் அரே, ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன். இது வந்துட்டு இட்ஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் த ஸ்கேலர் டேட்டா டைப்ஸ். ஓகே, இது வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அரேஸ் எடுத்தேன்னா ஒரு 1000 வேல்யூஸ் இன்டு a of 1000 கொடுத்தேன்னா எனக்கு 1000 வேல்யூ அதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ். மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வித்தின் a சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் தான் காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ்னா. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஓகே ரெண்டு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து 2 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன். டேஷ் ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம் இஸ்
in which the desired result is declared as the answer to a question about a system of facts and rules. And the programming paradigm is based on the facts and rules. Facts and rules pathale logic da. Okay. Next question. What will be the printed by print statements in the program pro assuming call by reference parameter passing is used? The program oda name pro அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. இதில் என்ன assume பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மக்கிட்ட call by reference தான் யூஸ் பண்ணிட்டு கால் பண்றோம். call by reference assume பண்ணிட்டு இதோட print value என்ன இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ call by reference நம்மளால assume பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இங்க வந்து ampersand symbol எதுவுமே கொடுக்கல. ஸ்டில் கொஸ்டின்ல call by referenceனால நம்ம அதுதான் மைண்டில் வைக்கணும். call by referenceனா in out mode. That means நம்மளோட ஒரிஜினல் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். அது மைண்டில் வரணும். இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றாங்க BACங்கிற இதுதான் சிக்னேச்சர் அப்படின்னா. சிக்னேச்சர் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த ஆர்டர் நம்ம எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்றோம், அதுக்கு என்ன ஆர்டர், என்ன டைப்பு, இதெல்லாம் தான் வந்து சிக்னேச்சர்னா. இங்க ஃபங்க்ஷனோட சிக்னேச்சர் என்ன 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. எந்த ஆர்டர்ல இருக்கு? BACங்கிற ஆர்டர்ல தான் இருக்கு. ஸோ B ட வேல்யூ என்ன? B ட வேல்யூ இஸ் 2, A ட வேல்யூ இஸ் 5 and C ட வேல்யூ இஸ் 10. 2 5 10ங்கிற ஆர்டர்ல தான் இங்க போகுது. ஸோ இங்க என்ன வந்திருக்கு? 2 5 10 இதே இந்த ஆர்டர்ல வந்திருக்கு. ஓகே, ஆனா அது ரிசீவ் பண்ணும்போது ஏபிசின்னு தான் கொடுத்துருக்கு. இங்க XYZ கூட கொடுக்கலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்? B = B - 2. Bக்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு? இங்க Bனா AB மிடில் இருக்கிறதா B. Bக்கு 5. ஸோ B = 5 - 2 that is 3. So B ட வேல்யூ now changed to 3. So நான் வந்து changed வேல்யூ இங்க மேலே எழுதுறேன். B ட வேல்யூ 3. Now C calculate பண்றாங்க. C = A plus B. A ட வேல்யூ என்ன? Aக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது 2 தானே. So 2 plus 3 = 5. C ட வேல்யூ என்னாச்சு? 5 ஆச்சு. A ட வேல்யூ எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல. அப்போ இங்க வந்து A ட வேல்யூ சேம் and C ட வேல்யூ 5. இப்போ நம்ம திருப்பி இந்த 2 3 5 இங்க போகும். Because this is in out mode. இங்க வந்துருச்சு வேல்யூஸ் 2 5 10ங்கிற வேல்யூ வந்துருச்சு and return 2 3 5 வந்து இங்க பாஸ் ஆகுது. இப்போ எந்த ஆர்டர்ல பாஸ் ஆகுது இங்க பாருங்க. 2 போய் இந்த Bக்கு தான் பாஸ் ஆகுது. பிகாஸ் சிக்னேச்சர் பார்க்கும் ஆர்டர் A. இந்த A வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கா. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல B தானே இருக்கு. அதுக்கு தான் போகும் இந்த வேல்யூ 2. அப்புறம் செகண்ட் மிடிலுக்கு வந்துட்டு B யோட வேல்யூ போகுது. தட் இஸ் 5. Sorry, not 5, 3. 2 3 this one 2 3 and 5. Okay, so 2 3 5 வந்துட்டு பாஸ் ஆயிருக்கா. ஸோ Bக்கு வந்து 2 கிடைச்சிருக்கு, Aக்கு 3 கிடைச்சிருக்கு, Cக்கு 5 கிடைச்சிருக்கு. அப்போ பிரிண்ட் ஆகும்போது பிரிண்ட் A பாருங்க. பிரிண்ட் ஏன்னா என்ன? A ட வேல்யூ என்ன? 2 3 5 என்ன? A ட வேல்யூ இஸ் மிடில் ஒன் only, right? So A ட வேல்யூ இஸ் 3. B ட வேல்யூ இந்த B அப்படின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கதான் B, that is 2. And C ட வேல்யூ 5. So 3 to 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். Okay. Okay, so we have successfully completed this part, language design and translation issues and elementary database முடிச்சிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பிளான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். டிஎஸ் அல்கோ மாக் டெஸ்ட் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பை ஈவினிங் உங்களுக்கு வரும். அப்புறம் நாளைக்கு நோ கிளாஸ். ஓகே, நாளைக்கு உங்களோட ரிவிஷன் டைம் பிளஸ் C++ இந்த கிளாஸ் டுடேஸ் கிளாஸை பேஸ் பண்ணிட்டு ஃபார் த மெம்பர்ஸ் மாக் டெஸ்ட் வந்து நாளைக்கு வரும். C++ செகண்ட் கிளாஸ் எப்போ உங்களுக்கு சாட்டர்டே கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்கெடியூல். ஓகே.